السلام علیکم معزز سامعین کرام، پیش خدمت ہے لہو کا تاجر، داور کی سچی کہانی جو انڈر ورلڈ کے لیے دہشت کا نشان بن کے رہ گیا تھا۔ یہ داور ایک جیدار مجرم، گینگسٹر اور سپاری لینے والے کی کہانی ہے جسے بمبئی انڈر ورلڈ میں ایک ممتاز مقام حاصل تھا۔ داور ایک جھوپڑ پٹی کا رہنے والا تھا جو ایک اچھی طبیعت کا پڑھا لکھا شخص تھا، ایک غضبناک مجرم، اور انڈر ورلڈ کے مجرموں اور تاجروں دونوں کے لیے وہ دہشت کا نشان بن گیا تھا۔ آخر وہ کون تھا؟ اس کا ماضی کیا تھا؟ ایک پڑھا لکھا اچھا آدمی مجرم کیوں بن گیا؟ آئیے جاننے کے لیے سنتے ہیں لہو کا تاجر، ایپیسوڈ 1۔ داور نے آہنی سینٹرل جیل کے فاٹک سے نکل کر 2-3 گہرے سانس لیے اور دھیرے دھیرے گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ 4.5 برس جیل میں گزارنے کے بعد اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے نیا جنم لیا ہے۔ جیل میں اس نے کڑی مشقت کی تھی، محافظوں کی گالیاں اور مارے کھائی تھی۔ لمبی سزا پانے والے قیدیوں نے ابتدائی 3-4 ماہ داور کو اچھی طرح رگیدا تھا، خوب تیل نکالا تھا اس کا، بڑی خدمت کروائی تھی۔ آخر تنگ آ کر اس نے فیصلہ کیا تھا کہ شرافت سے کام نہیں چلے گا، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہی پڑے گا۔ اس نے جیلر رام کرشن کو صورتحال سے آگاہ کر کے اس کی مدد چاہی تھی۔ جیلر مسکرا کے نرمی سے بولا، یہ تمہاری اپنی سمسیا ہے اور اسے تم ہی حل کر سکتے ہو، میں اس معاملے میں تمہاری کوئی سہایتا نہیں کر سکتا۔ آئی ایم ویری سوری، میں قیدیوں کے اس قسم کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا، یہ میرا اصول ہے اور میں سختی سے اس کی پابندی کرتا ہوں۔ تو پھر اپن کیا کرے جیلر صاحب؟ 4-5 عمر قید کے بدماش قیدیوں کے سردار بنے ہوئے ہیں، ان شیطان کا موافق حرامزادوں نے اپنا زندگی کھور کر دیا ہے۔ سوری، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ میں سمجھ گیا کہ تم کن قیدیوں کی بات کر رہے ہو، ان خبیثوں کی سرداری کو ختم کرنا میرے بس کا روگ نہیں ہے، البتہ میری طرف سے تمہیں پوری آگیا ہے، تم چاہو تو ان سے اپنے طور پر نمٹ سکتے ہو۔ دنگا فساد ہونے پر میں تمہارے خلاف کوئی ایکشن نہیں لوں گا، بس میں تمہارے لیے اتنا ہی کر سکتا ہوں۔ ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، لڑائی مار پیٹ میں تمہارے ہاتھوں کوئی بدماش مر آ گیا یا شدید گھائل ہو گیا تو میں تمہاری رپورٹ کرنے پر مجبور ہوں گا۔ جیلر کی اجازت ملنے پر داور کو بڑا حوصلہ ملا اور اس نے بدماشوں سے نمٹنے کے لیے ایسی چال چلی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے والی مثال صادق آتی تھی۔ جیل میں 4 بڑے بدماش تھے جو عموماً تمام قیدیوں پر اپنے چیلے چاٹوں کی مدد سے حکومت کر رہے تھے۔ داور نے لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس نے چاروں کے اتحاد میں رکھنے ڈال دیے اور مختلف تراکیب سے انہیں آپس میں بھڑا دیا۔ زبردست دنگا فساد ہوا، 2 سردار مارے گئے اور باقی 2 کا تبادلہ پونا سینٹرل جیل میں ہو گیا، اور یوں داور کے اچھے دن گزرنے لگے۔ مگر جیل پھر جیل ہوتی ہے، مسلسل محنت، مشقت، غیر معیاری غذا اور منشیات کے متواتر استعمال نے 4.5 سالوں میں داور کا حلیہ خراب کر دیا تھا۔ اس کی صحت بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ داور جیل میں داخل ہوا تھا تو اس کا وزن 200 پاؤنڈ سے زائد تھا، گال سرخ و سفید اور بھرے تھے، مگر اب اس کا وزن 150 پاؤنڈ سے بھی کم ہو گیا تھا، گالوں میں گڑھے پڑ گئے تھے، چہرے کی خوبصورتی اور دلکشی جاتی رہی تھی، وہ پرانا ٹی بی زیادہ مریض لگ رہا تھا۔ جیلر نے داور کے بہترین طرز عمل کے باعث اسے رہائی کے موقع پر نیا جوڑا پہننے کو دیا تھا۔ اپنی جیب خاص سے داور کو 50 روپے دیتے ہوئے جیلر نے شریفانہ زندگی گزارنے اور محنت کی کمائی کھانے پر لمبا چوڑا لیکچر دے دیا۔ داور نے جیلر کی نصیحت آمیز باتیں ایک کان سے سنی اور دوسرے کان سے نکال دی۔ اس نے جاتے جاتے جیلر سے کہا، ایک بات بولے جیلر صاحب، برا ماننے کا تو نہیں ہے نا؟ ہاں داور بولو، تم ایک شریف اور سمجھدار آدمی رہے ہو، میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ آپ کو غلطی لگا جیلر صاحب، ادھر ہی معاملہ الٹا ہے، اپن بہت خراب آدمی ہے، ماں قسم، اپن شریف بالکل نہیں ہے، مگر تمہارا جیل کا ریکارڈ بہت اچھا ہے۔ 4.5 ورش تم نے بڑی شرافت کے ساتھ گزارے ہیں، پچھلے 3 ورشوں سے تم قیدیوں کے جمع دار بھی رہے ہو۔ یہی تو آپ کا غلطی ہے جیلر صاحب، اپن نے ادھر ہی آپ کا جیل میں ایک کارنامہ کھلائے۔ جیلر کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرے۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا داور، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ بڑا خطرناک بات ہے جیلر صاحب، آپ سنیں گا نا تو شالا آپ کا کھوپڑی گھوم جائے گا۔ آج جیل میں اپن کا آخری دن ہے، اس لیے ہم آپ کو بتا دیتا ہے، پر اس کا واسطے آپ کو ایک وچن دینا پڑے گا۔ کیسا وچن داور؟ ہم کو وچن دو جیلر صاحب، کیا آپ کے بعد کسی اور کو نہیں بولیں گا؟ اچھا بھائی، میں وچن دیتا ہوں، کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ آپ کو یاد ہے جیلر صاحب، ادھر ہی 4 سال پہلے 4 گنڈا لوگ کا حکومت تھا، اپن آپ کے پاس سہایتا کے واسطے آیا تھا۔ ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے،
میں نے تمہیں ان سے نمٹنے کی اجازت دے دی تھی مگر اس کی نوبت نہیں آئی تھی. وہ چاروں آپس میں لڑ پڑے تھے. جیل میں زبردست فساد ہوا تھا جس میں 2 سردار مارے گئے تھے اور 2 کا تبادلہ پونا جیل میں کر دیا گیا تھا. وہی تو اپن کا کارنامہ تھا جیلر صاحب. اپن نے ان کو لڑا دیا تھا, سالوں کا دھڑم تختہ کر دیا تھا. اب آپ کیا بولتا جیلر صاحب؟ آپ نے تھوڑا دیر پہلے لمبا بھاشن دیا, برا نہیں ماننے کا. یہ دنیا بھی جیل کا مافک ہے. اپن چھوٹی جیل سے نکل کر بڑی جیل میں جا رہا ہے. آپ کا بھاشن پر عمل کرنے سے اپن بھوکا مریں گا. داور جیلر کو حیران و پریشان چھوڑ کر باہر آ گیا. بڑے گیٹ سے بس اسٹاپ تک نصف فرلانگ کا فاصلہ تھا. کیلاش ایک پرانا مقبول تربیہ گیت گنگناتا ہوا بس اسٹاپ کی طرف جانے لگا. وہ بڑی دلچسپی سے عمارتوں اور گاڑیوں کو دیکھنے لگا. 4.5 برس میں بہت کچھ تبدیل ہو گیا تھا. جیل کے دائیں جانب ایک میدان تھا. وہاں اب کئی بلند و بالا عمارتیں بن چکی تھیں. سڑکوں پر ٹریفک دگنا ہو چکا تھا. فٹ پاتھوں پر راہگیروں کے ہجوم کو دیکھ کر وہ دم بخود رہ گیا تھا. لوگوں کا ایک سیلے روا تھا جو بڑھتا چلا آ رہا تھا. کھوے سے کھوا چل رہا تھا. بس اسٹاپ پر سگریٹ پان کے کھوکے کے پاس داور رک گیا اور گرد و پیش کا جائزہ لینے لگا. پھر اس نے کالے بھجنگ مارواڑی سے سگریٹ کا پیکٹ خریدا اور سگریٹ سلگا کر ہلکے ہلکے کش لینے لگا. دلکش نقش و نگار کی 2 سانولی لڑکیاں ہنس ہنس کر سرگوشیوں میں باتیں کر رہی تھیں. سفید دھوتی پہنے ہوئے ایک موٹا آدمی انہیں بار بار کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا اور ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا. موٹے سے چند قدم کے فاصلے پر ایک اینگلو انڈین لڑکی کھڑی تھی. صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کسی کا انتظار کر رہی تھی. گھڑی گھڑی کلائی والی گھڑی دیکھ رہی تھی. بس آئی اور داور پچھلی لمبی سیٹ کے کونے میں کھڑکی کے قریب بیٹھ گیا. ٹانگیں اگلی سیٹ کے نیچے گھسا کر اس نے سر پیچھے شیشے سے ٹکا لیا اور نینا کے بارے میں سوچنے لگا. وہ شوخ و شنگ اور تیز ترار نینا کو تصور کے پردے پر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا. وہ اس سے مل کر یقیناً بے حد خوش ہوگی. 4.5 برس میں وہ خاصی بدل گئی ہوگی. ممکن ہے وہ مراٹھا کالونی سے جا چکی ہو. ماہم یا باندرا میں کسی سیٹ نے اسے رکھیل کے طور پر عالیشان فلیٹ دلوا دیا ہو. ممکن ہے وہ بھول چکی ہو کہ کبھی داور نامی جذباتی اور سرپھرے نوجوان سے اس کا تعلق رہا تھا. نینا داور کی ہدایت کے مطابق ایک بار بھی اس سے ملنے جیل نہیں آئی تھی. داور نے عبدل اور نینا کی مدد سے ایک بڑی دکان میں ڈاکہ مارا تھا. اس واردات میں انہیں 1.5 لاکھ روپے ہاتھ آئے تھے جو انہوں نے آپس میں برابر برابر بانٹ لیے تھے. داور نے اپنے حصے کے 50,000 پونا کے ایک بینک میں جمع کرا دیے. چند ہی روز بعد پولیس نے داور اور عبدل کو ڈاکے کے جرم میں گرفتار کر لیا. پولیس کو نینا پر بھی شبہ تھا. مقدمہ کئی ماہ تک چلا. ایک چشمدید گواہ نے داور کو شناخت کر لیا. عبدل کے بارے میں وہ متذبذب تھا. عدالت نے داور کو مجرم گردانتے ہوئے 10 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی اور عبدل کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا. پولیس نے کیلاش سے ڈاکے کی رقم نکلوانے کی بہت کوشش کی. اس پر بے انتہا تشدد کیا گیا مگر داور نے انہیں کچھ نہیں بتایا. داور کو سلمہ کا خیال آیا جو اس کی غریب موسی کی قبول صورت بیٹی تھی. سیدھی سادی سنجیدہ اور برد باز سلمہ ایک بینک میں ملازم تھی اور داور کو ٹوٹ کر چاہتی تھی. گزشتہ 4.5 برس میں وہ داور سے ملنے سینکڑوں مرتبہ جیل آئی. ہر بار وہ اس کے لیے لذیذ کھانا اور پھل ضرور لاتی تھی. واردات سے پہلے سلمہ نے داور کو سدھارنے کی بہت کوشش کی تھی. وہ داور کو سمجھاتی تھی کہ تعلیم یافتہ ہوتے ہوئے مجرمانہ زندگی گزارنا اچھی بات نہیں ہے. داور سلمہ کی احمقانہ نصیحتوں پر توجہ نہیں دیتا تھا. ہر بار وہ حقارت سے مسکرا کے رہ جاتا. اس نے کئی بار سلمہ کو قیمتی تحائف دینے کی کوشش کی تھی اور اس نے ہر مرتبہ مسکرا کر اس کا تحفہ یہ کہہ کے واپس کر دیا تھا کہ وہ اس کے حق حلال کے پیسوں کا انتظار کر رہی ہے. نینا داور کی لائن کی لڑکی تھی. ڈرنا تو وہ جانتی ہی نہیں تھی. داور کے ساتھ اس نے کئی ڈاکے کی وارداتوں میں حصہ لیا تھا اور اب 4.5 سال سے اس نے نینا کی شکل تک نہیں دیکھی تھی. پتہ نہیں نینا کہاں ہوگی. داور نے ایک سرداں بھر کے سوچا. ممکن ہے اس نے شادی کر لی ہو پر شادی کی تو وہ قائل تھی ہی نہیں. ہو سکتا ہے کہ عبدل کے ساتھ کام کر رہی ہو. خیر جہاں بھی ہوگی میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا. میں نینا کے بغیر نہیں رہ سکتا اور نہ وہ میرے بغیر رہ سکتی ہے. داور نے جیل میں ہی یہ فیصلہ کیا تھا کہ رہائی کے بعد وہ نینا اور عبدل کے ساتھ 2-4 بڑے بڑے ہاتھ مارے گا اور 5-7 لاکھ روپے جمع کر کے پرانی کاروں کی خرید و فروخت کا کام شروع کر دے گا. اسے اچھی طرح یاد تھا کہ نینا نے ایک روز سرمستی کی کیفیت میں اس سے ایک بات کہی تھی. اس نے بڑے پیار سے کہا تھا کہ وہ اول تو کسی سے شادی کرے گی نہیں اور کرے گی تو صرف اسی سے کرے گی. داور نے نینا سے شادی کے امکان پر بھی غور کیا تھا. نینا اچھی لڑکی نہیں تھی. اس کا سیاہ و سفید داور کے سامنے تھا. اس نے کبھی پارسائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا. وہ جیسی بھی تھی اس کے سامنے تھی.
داور کا اندازہ تھا کہ نینا میں سدھرنے کے جراثیم موجود تھے۔ پتہ نہیں کیوں داور کو یقین سا تھا کہ نینا شادی کے بعد صرف اسی کی ہو کر رہے گی۔ اس نے سوچا تھا کہ نینا کی مرضی ہوئی تو وہ اس سے شادی کر کے اسے سدھرنے کا موقع ضرور دے گا۔ داور نے مراٹھا کالونی کے اسٹاپ پر اتر کر اطمینان کا گہرا سانس لیا۔ وہ سرمستی کی کیفیت میں غریبوں کی اس بستی کو دیکھنے لگا۔ بستی ویسی تھی جیسی وہ چھوڑ کر گیا تھا، کوئی خاص تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی۔ غریبوں کی بستیوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، انہیں سدھارنے اور ترقی دینے کے بڑے بڑے وعدے کیے جاتے ہیں مگر پورا کرنے کی نوبت نہیں آتی۔ خاص کر الیکشن کے موسم میں بڑے بڑے نیتا ہاتھ جوڑے آتے ہیں، غریبوں کو گلے لگا کر انہیں سبز باغ دکھاتے ہیں، ووٹ حاصل کرنے کے لیے 100 جتن کرتے ہیں، ہیڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، اور کامیاب ہونے کے بعد انہیں اتنی فرصت بھی نہیں ملتی کہ اس گندی بستی کا معائنہ کریں۔ مراٹھا کالونی میں بھی آزادی کے بعد سے یہی ہوتا آ رہا تھا۔ نیتا منتخب ہوتے رہے تھے، اپنی بلڈنگیں کھڑی کرتے رہے تھے، اور اس بستی کی قسمت آج تک نہیں بدلی تھی۔ سلما بھی اسی بستی کے ایک کھولی نما مکان میں اپنی بوڑھی اندھی ماں اور چھوٹے بھائی کے ساتھ رہ رہی تھی۔ داور کا جی چاہا کہ وہ جا کر اپنی موسی اور سلما سے مل لے، مگر پھر یہ سوچ کر اس نے ارادہ ملتوی کر دیا کہ سلما پند و ناسک کے دریا بہانے شروع کر دے گی، نیکی بدی پر لیکچر دینا شروع ہو جائے گی، اور فی الحال وہ ایسے کسی لیکچر کو سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ داور گلی کے نکڑ پر کھڑا بستی کی رونق دیکھ رہا تھا۔ ننگ دھڑنگ کالے پیلے بچے شور مچا رہے تھے، فراٹے سے موٹی موٹی گالیاں بک رہے تھے، مار پیٹ کر رہے تھے۔ میونسپلٹی کے نلکے پر عورتیں لڑ جھگڑ رہی تھیں، یہ ان کا روز کا معمول تھا۔ شاذ و نادر ہی ایسا ہوتا تھا کہ ان میں لڑائی نہ ہوئی ہو۔ داور نے ان عورتوں میں کوئی معقول اور پرکشش چہرہ تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر وہ سب کے سب بے رونق اور اجڑی ہوئی تھی۔ بچے جن جن کر ان کے جسم ڈھل چکے تھے۔ مفلسی کے مصائب اور ناکافی غیر معیاری غذاؤں نے ان کا خون نچوڑ لیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا راجن کے ہوٹل پہنچ گیا۔ ہوٹل پہلے سے زیادہ صاف ستھرا اور خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ راجن نے حال ہی میں رنگ و روغن کرایا تھا، جس سے ہوٹل کی شان دوبالا ہو گئی تھی۔ اس نے نیا فرنیچر بھی خرید لیا تھا۔ داور ہوٹل کو خوشی اور حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ یہاں سے اس کی بے شمار یادیں وابستہ تھیں۔ اچھے برے بہت سے دن اس نے یہاں گزارے تھے، اور وہ بیتے دن اسے یاد آ رہے تھے۔ کاؤنٹر پر کوئی نیا پنچھی کھڑا تھا۔ دبلا پتلا زرد اور مدقوق سا لڑکا داور کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ راجن کہاں ہے؟ داور نے اپنے لہجے میں روب پیدا کرتے ہوئے پوچھا۔ دبلے پتلے لڑکے نے عقبی دروازے پر ایک نظر ڈالی اور بولا، راجن نہیں ہے، تم کون ہو؟ اس سالے کو بولو دوبارہ استاد آئے لے لائے۔ بے وقوف کا مافک میرا شکل کیا دیکھتا ہے سالا، جلدی کر۔ اچھا صاحب، اچھا مائی باپ، تم ادھر ہی کرسی پر بیٹھو، ہم ابھی راجن کو بلاتا ہے۔ چائے پیئیں گا صاحب؟ ملائی والا چائے۔ داور کاؤنٹر کے قریب ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور ٹانگیں میز پر رکھ لی۔ میز پر چائے کی گندی پیالی پر بہت سی مکھیاں بھن بھنا رہی تھی۔ داور کو اس لڑکے پر بہت غصہ آ رہا تھا جس نے جانی واکر کے سے انداز میں اس سے بات کی تھی۔ اگر وہ لڑکا داور سے واقف ہوتا تو اسے دیکھتے ہی تھر تھر کانپنے لگ جاتا، اس طرح اطمینان سے بیٹھا نہ رہتا۔ 4.5 برس میں یہ ایک بڑی تبدیلی تھی جو رونما ہوئی تھی۔ جیل جانے سے پہلے چھوٹے بڑے بدماش، بچے، جوان، بوڑھے داور کے نام سے کانپتے تھے۔ مراٹھا کالونی میں کسی کی مجال نہیں تھی جو اس سے اونچی آواز میں بات بھی کرتا۔ داور نے یہ کہہ کر خود کو تسلی دی کہ زیادہ لوگ اب بھی اس سے واقف ہیں، اور جو واقف نہیں ہیں وہ جلد جان جائیں گے۔ اس نے تہیہ کیا کہ نئے لوگوں کو وہ بہت جلد اپنی اہمیت کا احساس دلا دے گا، انہیں اپنی عزت و توقیر کرنے پر مجبور کر دے گا۔ تھوڑی ہی دیر میں ادھیڑ عمر گنجا راجن گھبرائے ہوا عقبی دروازے سے نمودار ہوا۔ وہ ایک غلیظ تولیے سے ہاتھ پہنچ رہا تھا۔ داور پر نظر پڑتے اس نے دانت نکال دیے اور تیر کی طرح اس کی طرف لپکا۔ داور، ارے او داور، تو آ گیا رے، اپنے تو نصیب جگ گئے۔ راجن گرم جوشی سے داور سے لپٹ گیا۔ اس کے جسم سے پسینے، آٹے اور مسالوں کی ملی جلی بساند اٹھ رہی تھی۔ کیسا ہے رے؟ دھندا پانی کیسا چل رہا ہے؟ گرم ہے اوپر والے کا داور، ٹھنڈا گرم چلتا ہی رہتا ہے، پر تیرے جانے سے تو ادھر کی رونق ہی ختم ہو گئی تھی۔ استاد ماں قسم کسی چیز میں اپن کا دل نہیں لگتا تھا، اوپر سے ایک نیا دادا رکھو ادھر آئے لے لائے، سالا بہت حرامی ہے، بڑا رسکان کیا اس نے اپن کا۔ راجن کی آواز بھرا گئی، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ ارے تم سالا چھوکری کا مافک روتا کائے کو ہے؟ چھی چھی چھی، تم چنتا مت کرو، اپن اس حرامزادے کا تختہ الٹ دے گا، وہ سالا ادھر ہی تمہارے کچن میں برتن دھوئے گا، برتن تمہارے ہوٹل میں جھاڑو پوچھا کرے گا، آکھا دن میں تم کو 20 ٹائم سلام کرے گا، اور جو تم بولے گا وہ کریں گا۔ بھگوان تم کو خوش رکھے داور، اپن سالا ادھر تمہاری واپسی کے لیے ہر روز پرارتھنا کرتا تھا، تمہارا واسطے اپن نے ہنومان مندر میں ناریل بھی چڑھایا تھا،
अपन ने मन्नत भी मांगा था कि तुम वापस आ गया ना तो साला हनुमान मंदिर का श्री जगदीश को 5 किलो मिठाई देगा। अर्जुन ने झुककर दावर के घुटने पकड़ते हुए कहा। दावर ने अर्जुन को बाजुओं से पकड़कर उठा दिया और बड़े प्यार से बोला, अब तुम साला रोना धोना बंद करो। ये बताओ साला अशोक दादा किधर है? मराठा कॉलोनी में तो उसका राजपाट चलता था। साला अशोक दादा ने तुम्हारा सहायता नहीं किया? अशोक दादा पंडित बन गया है उस्ताद। क्या बोलता है? देख राजन, अपन मस्करी मजाक पसंद नहीं करता। अपन ठीक बोला उस्ताद, अशोक दादा पंडित बन गया है। मराठा कॉलोनी में उसने आना जाना छोड़ दिया है। ये तो तूने अच्छा समाचार नहीं सुना अर्जुन। लगता है अशोक दादा का मगज फिर गया है। अगर तुम बोलता कि अशोक दादा फलम लैंड में चला गया तो अपन यकीन कर लेता, परंतु पंडित वाला मामला अपनी खोपड़ी में फिट नहीं आता। कहीं तूने दारू तो नहीं पीना? नहीं उस्ताद, तुम तो अपन को अच्छी तरह जानता है, हम साला दारू का धंधा जरूर करता है पर दारू पीता नहीं है। अपन ने अशोक दादा को अपना आँखों से देखा उस्ताद, साला पक्का पंडित बन गया है। उधर भगवान रजनीश का आश्रम में रहता है। परंतु अशोक दादा ने ऐसा काहे को किया? हम अपना गर्लफ्रेंड का साथ 2 महीना पहले चौपाटी गया था। उधर साला अशोक दादा से अपन का मुलाकात हुआ। 2 अमेरिकन छोकरी उसका साथ था। हमने दादा से छोकरी लोग का माफी पूछा तो बोला ये रजनीश आश्रम की दासियां हैं। दादा अमेरिकन छोकरियों को भेलपूरी खिलाने और नारियल पानी पिलाने का वास्ते चौपाटी पर लाया था। फिर अपन ने दादा से पूछा कि तुम दादागिरी काहे को छोड़ा? तो मालूम हो क्या बोला? क्या बोला? साला अपन को आंख मार के बोला ये पंडित का धंधा दादागिरी से भी अच्छा है। राम राम जपना, पराया माल अपना। साला वो बहुत खुश था उस्ताद। इतनी दादा को कोई देसी छोकरी भी लिफ्ट नहीं देता था। उसने बताया था कि आश्रम में बहुत सा अमेरिकन छोकरियां हैं। मालूम दादा अपन को क्या बोला? क्या बोला? बोला तुम भी पंडित बन जाओ, भगवान रजनीश अपने चेलों पर बड़ा मेहरबान है। अपन को बोला आश्रम में ऐश ही ऐश है। छी 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 छी, साला भगवान के साथ भी धंधा करता है। वो साला रघु किधर मिलता है? हनुमान मंदिर का जो बाजू में लकड़ी का टाल था ना, रघु ने पठान बाबा को उधर से भगाकर अपना अड्डा बना ले है। वो साला उधर जुआ भी करवाता है। छोकरा पार्टी उसका दारू बांद्रा टैक्सी स्टैंड पर भी सप्लाई करता है। मराठा कॉलोनी का हर दुकानदार से वो 5 रुपया रोज टैक्स लेता है। शुरू में अपन ने उसको टैक्स नहीं दिया तो उसके गुंडों ने इधर ही दंगा फसाद किया, मारा पीटा अपन को। सारा फर्नीचर, क्रॉकरी और दारू का बोतल तोड़ दिया। फिर होटल को आग लगा दिया। अपन तो लूट गया था उस्ताद, बर्बाद हो गया। आखा 10,000 का नुकसान हुआ है। अर्जुन से बर्दाश्त न हो सका और वो फूट फूट कर रोने लगा। दावर अपने गुस्से पर काबू न रख सका। उसने आगे बढ़कर एक जोरदार लात अर्जुन की कमर पर रसीद की। वो बुरी तरह बिलबिलाता और कलाबाजियां खाता दीवार से जा लगा और बावले कुत्ते की तरह हाँपने लगा। साला फिर छोकरी का माफिक रोता है। हम तुमको बोला फिक्र मत करो, अपन उस हरामजादे रघु का हड्डी पसली एक कर देगा। साला क्या तेरा उस्ताद मर गया है? और लोफर का बच्चा रघु तेरे को 10-20 हजार रुपए थाली में रख के देगा और साला तेरे चरण भी छुएगा। अब अपन नहीं रोएगा उस्ताद, बिल्कुल नहीं रोएगा। तुम सुना उस्ताद, जेल में कैसी गुजरी? बड़े कमजोर हो गए हो। साला जेल और ससुराल में बड़ा फर्क होता है अर्जुन। खातिर तवाज़ा तो दोनों जगह होती है, मगर उनमें जमीन आसमान का फर्क होता है। सालों ने खून निचोड़ दिया। कोई बात नहीं उस्ताद, हर रोज तेरे वास्ते स्पेशल खाने पकाऊंगा। खाओ पियोगे ना तो ठीक हो जाओगे। आओ अंदर, मेरे कमरे में आ जाओ। राजन दावर को अपने खास कमरे में ले गया। कमरे के वस्त में एक मेज और 4 कुर्सियां रखी थी। दाएं तरफ शराब की बोतलों के बहुत से क्रेट ऊपर तले रखे थे। बाएं जानिब एक साफ सुथरा बेड था। क्रेटों पर निगाह पड़ते ही दावर ने अपने होठों पे जुबान फेरी और राजन मुस्कुरा दिया। देसी माल है उस्ताद, मगर आज मैं तेरे को जानी वाकर पिलाऊंगा। राजन ने बेड की तरफ बढ़ते हुए कहा। दावर ने दोबारा होठों पे जुबान फेरी और एक कुर्सी घसीट कर बैठ गया। राजन ने बेड के नीचे से जॉनी वॉकर की एक बोतल निकाली, उसे महारत से खोला और एक ग्लास में विस्की उंडेलकर दावर की तरफ बढ़ा दिया। दावर ने बेताबी से झपट कर ग्लास ले लिया और एक ही सांस में चढ़ा गया। राजन ने दोबारा ग्लास भर दिया। तेरे को पीते देखकर बहुत खुशी हो उस्ताद। माँ कसम, दारू के धंधे का असल मजा तो अब आ गेला है। जियो राजन जियो, अब उस हरामी रघु से बात करने का भी मजा आएगा। तुम्हारी जेब तो खाली होगी उस्ताद, ये लो, ये 2000 रुपये रख लो। राजन ने नोटों की एक गड्डी दावर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। चेकबुक की जरूरत तो नहीं है? नोट जेब में वापस रख ले राजन। आज मैं रघु से तेरे 10,000 सूद के साथ वसूल करूंगा। असल तू रख लेना, अपन का काम सूद से चल जाएगा। हाँ, वो चेकबुक मेरे को दे दे। राजन ने लोहे की एक पुरानी अलमारी से एक नई कोरी चेकबुक निकाली और दावर को थमा कर बोला।
देख लो उस्ताद, जैसी तुम छोड़ कर गए थे ना वैसी पड़ी है। दावर ने चेक बुक पतलून की जेब में ठूंस ली। मैना के बारे में मालूम है तेरे को कुछ? आजकल किधर है, क्या कर रही है? राजू ने सर झुका लिया और धीमी आवाज में बोला, मैना को भूल जाओ उस्ताद, वो तेरे पिंजरे से उड़ गई है। अपन तेरे को पहले भी बोला था, वो वैश्या लालची कुत्ती है। बात क्या है रे? अगर वो किसी सेठ की रखेल बन गई है तो ये कोई नई बात नहीं है। अपन एक सीटी बजाएंगा ना तो अपन के पिंजरे में आ जाएगी। उसने शादी कर ली उस्ताद, एक मारवाड़ी सेठ ने तेरी मैना के पर काट दिए। वो बांद्रे के एक बंगले में गोरी मेम की तरह रह रही है। तेरी सीटी अब काम नहीं आएगी। क्या बोलता रे? तूने गलत सुना राजन। दावर का चेहरा गुस्से से लाल भभूका हो गया। तेरे को मालूम है उस्ताद, अपन को झूठ का आदत नहीं है। मैना ने मेरे को शादी में बुलाया था, बड़ी धूमधाम से की थी उस मोटे मारवाड़ी सेठ ने शादी। मैं उस हरामजादे का पेट फाड़ दूंगा। बात अपन की समझ में नहीं है उस्ताद। मैना को किसी सेठ की रखेल होने में तेरे को कोई एतराज नहीं है। अब उसने शादी की तो तुम गुस्सा कर रहे हो। शादी के बगैर रहना तो पाप है ना? किसी को जुबान दे के फिर जाना भी पाप है राजन। उसने अपन को जुबान दी थी कि किसी से शादी नहीं करेगी, और अगर करेगी तो सिर्फ अपन से। अगर उसकी कोई मजबूरी थी तो वो किसी को जेल भेजकर मेरी मर्जी मालूम कर सकती थी। बात पुण्य और पाप की नहीं है राजन, बात जुबान की है। मैंने कोई शादी बहुत महंगा पड़ेगा। राजन ने लड़के को भेजकर बावर्ची को उसके घर से बुलवाया और उसे 2 मुर्गियां भूनने की हिदायत की। फिर उसने दावर के लिए सोडा और बर्फ का इंतजाम किया और उसके बराबर कुर्सी पर बैठ गया। दावर ने अपनी कुर्सी से उठकर जोरदार अंगड़ाई ली और नर्म बेड पर जूतों समेत दराज हो गया। चंद लम्हे वो आंखें मूंदे लेटा रहा, फिर हड़बड़ाकर उठ बैठा जैसे उसे कोई अहम बात याद आ गई हो। उसने खुमार आलूद आवाज में राजन से कहा, मेरे यार अब्दुल का क्या हाल है? क्या कर रहा है वो साला आजकल? अब्दुल एक्स्ट्रा सप्लायर बन गया उस्ताद। फालतू टाइम में मेरे दारू का धंधा करता है। तुम्हारे जल जाने के बाद तो वो एकदम महाराजा गवालियर बन गया था। ऐसा मालूम पड़ता था कारून का खजाना उसके पास आ गया हो। रोज चौपाटी पे छोकरियों के संग घूमता था। हर संडे को अपने फ्लैट में ड्रिंक पार्टी करता था। 1 साल में साला अपनी असली लाइन पर आ गया। बहुत याद करता है उस्ताद तेरे को। तेजी में तेरे को याद नहीं करता था, अब मंदी में ठर्रा पीकर तेरी याद में रोता रहता है। मालूम क्या बोलता है? क्या बोलता उस्ताद दावर? 1 साल में जेल से नहीं छूटा ना तो वो अपने आप को बिल्कुल खल्लास कर लेगा। तेरे बगैर बड़ा दुखी है साला। साला हरामजादा। दावर ने फर्श पर थूका। साला खल्लास हो गया तो अपने को याद करता है। उसका गाड़ी तो अपन के बगैर चल नहीं सकता था। दावर और राजन मेज पर बैठे विस्की की चुस्कियां लेते रहे। 1.5-2 घंटे बाद बावर्ची ने खाना तैयार कर दिया। दावर को जोरों की भूख लगी थी। वो मरभुक्कों की तरह खाने पर टूट पड़ा जैसे कई रोज का भूखा हो। जेल में उसे सलमा की ही बदौलत अच्छा खाना नसीब हो जाता था। ज्यादातर उसका गुजारा पतली बेमजा दाल और गैर म्यारी रोटी पर होता था। दावर ने डटकर खाना खाया, फिर 2-3 जोरदार डकारे लेकर मुस्कुराते हुए राजन को देखने लगा। राजा ने लड़के को बुलाकर बर्तन उठवाए और मेज की सफाई करा दी। क्या ख्याल है राजन, रघु दादा के अड्डे पर चला जाए? देखता हूँ साला कितने पानी में है। राजा ने अपनी कलाई की घड़ी में वक्त देखा और सहमे हुए अंदाज में बोला, वो राक्षस इस समय अपने अड्डे पर होगा, पर तेरा अकेला जाना ठीक नहीं उस्ताद। लगता है तू साला सब कुछ भूल गया है। तेरा मगज तो खराब नहीं होगा राजन। अरे भूल गया क्या? जेल जाने से पहले अपन इतरी का राजा होता था। अशोक दादा भी अपना इज्जत करता था। साला तुम भी एकदम छोकरी का माफिक बात करता है। अच्छा ये बता, अशोक दादा के चेले अब कितनी हैं? गुरु बदल गया उस्ताद, चेले वहीं खड़े ले। अब बोल साले, किसकी मजाल है जो अपन के सामने सर उठाकर खड़े हो सके? साला एक भी मेरे सामने खड़ा नहीं होगा, और बाकी उस उल्लू के पट्टे रघु दादा से अपन अकेले निमट लेगा। चल अब उठ जा साले। राजन दावर को लेकर रघु दादा के अड्डे पर पहुंच गया। लकड़ी की टाल खत्म हो गई थी। रघु ने वहां 3 कच्चे पक्के कमरे बनवा लिए थे। अहाते में 2 बदमाश बैठे घटिया शराब से शुगल कर रहे थे। राजन को देखकर उनके होठों पर इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट बिखर गई। दावर ने उन्हें पहली नजर में ही पहचान लिया था। दोनों ही अशोक दादा के पुराने चेले थे। उनमें से एक चेले ने लड़की को छेड़ने पर दावर से मार भी खाई थी। दावर ने लातों, घूंसों और ठुड्डों से उसकी अच्छी तरह मरम्मत की थी और वो 1 महीने तक बिस्तर से उठ नहीं पाया था। दोनों दावर को पहचान नहीं सके थे। उन्होंने दावर को गौर से देखा भी नहीं था।
सुर्ख कमीज वाले बदमाश ने गले में पड़ा हुआ रेशमी फूलदार रुमाल दुरुस्त किया और गर्दन अकड़ा के खड़ा हो गया। वो हिकारत और नफरत से राजन को देख रहा था। चंद लम्हे वो राजन की आंखों में आंखें डाले देखता रहा, फिर तंजिया लहजे में बोला, इधर ही काय को आया राजन? तेरी शकल से मालूम पड़ता है कि तेरे पेट में फिर से दर्द उठेला है। वो तेरा बाप रखू किधर है? दावर ने सफाक लहजे में कहा। सुर्ख कमीज वाले ने दावर के लहजे की सख्ती पर उसे चौंक कर देखा। चंद ही लम्हों में उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उस पर सख्ते किसी कैफियत तारी हो गई। फिर उसकी टांगे कपकपाने लगी। दावर, तुम? हाँ, मैं तेरा बाप दावर। मेरी बाल तो भूला तो नहीं होगा ना भोलेनाथ? दावर ने जहरखंद लहजे में कहा। प्रेमनाथ, जिसे दावर ने तंजन भोलेनाथ कहा था, कपकपाते हुए होठों पर जुबान फेर के बोला, उस्ताद दावर, माँ कसम, अपन कैसे तेरे को भूल सकता रे? तू तो अपन का माई बाप है दावर। दावर ने आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ प्रेमनाथ के रसीद किया। वो 2-3 कदम पीछे लड़खड़ाया और तवाजुन बरकरार ना रखते हुए पुश्त के बल जमीन पर ढेर हो गया। दावर ने आगे बढ़कर एक जोरदार ठोकर प्रेमनाथ की पसलियों में रसीद की। वो बिलबिलाया और अपने कपकपाते हाथ माफी मांगने के अंदाज में जोड़ दिए और बुरी तरह घिघियाने लगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए, आवाज भर्रा गई, साले कुत्ते कमीने, ये क्यों नहीं बोलता कि तू अपने बाप को भूल गया था? परंतु उसमें तेरा भी कोई दोष नहीं है। जा, अब अपने जीजा को जाके बोल कि तेरा बाप आए ले ला। जैसे मैंने बोला ना, वैसे जाके बोल दे। प्रेमनाथ बदस्तूर हाथ जोड़े कांपता हुआ खड़ा हो गया और बेबसी से अपने साथी की तरफ देखकर बोला, चल पोपट, तू भी मेरे साथ चल। पोपट ने होठों पर जुबान फेरकर इस तरह दावर की तरफ देखा जैसे उससे इजाजत ले रहा। दावर ने एक शाने बेनियाजी से पोपट को जाने का इशारा किया। वो दोनों तेज तेज कदम उठाते रघु दादा के अड्डे की तरफ चल दिए। उनके जाते ही दावर ने राजन के पुष्ट पे हल्की सी थपकी दी। अब देखना, बड़ा मजा आएगा तेरे को। साला ऐसा सीन पार्टनर तूने अपनी अक्खा जिंदगी में नहीं देखा होगा। वो हराम ज्यादा रखू हाथ जोड़ के तुझसे माफी ना मांगे ना तो अपन का शकल पे लानत दे देना, क्या समझा? उस कमीने ने अपन को बड़ा तकलीफ दिया उस्ताद। अपन का जीना हराम कर दिया था साले ने। उस हरामजादे रघु का तो आमलेट बना दो उस्ताद। तो चिंता मत कर राजन जानी, अपन रघु को अंडा आमलेट नहीं, अंडा घोटाला बना देगा। राजन के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई और उसने भी इस तरह सीना फुला लिया जिस तरह मुर्ग अजान देने से पहले फुलाता है। दोनों खामोशी से इंतजार करने लगे। 10-15 मिनट बाद एक दराज कद, मजबूत जिसामत का अधेड़ उम्र सियाफाम शख्स गर्दन अकड़ाए हुए उनके सामने वाले कमरे से निकला और खूंखार नजरों से दावर को घूरते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। दावर ने उसके तेवरों से अंदाजा लगा लिया कि रघु उसी गैंडे का नाम है। उसने राजन को देखा जिसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और टांगे खास सुर में कपकपा रही थी। दावर ने एक जोरदार हाथ राजन की पुश्त पर रसीद किया और सख्त लहजे में बोला, साला छोकरी का माफिक डरता काय को है? तनकर सीधा खड़ा हो जा, नहीं तो पहले तेरा कचूमर बनाऊंगा। रघु दादा दावर से 5-6 कदम दूर तन के खड़ा हो गया और जहरीली मुस्कुराहट होठों पर बिखेरे सरतापा उसका जायजा लेने लगा। वो दावर की जिंदा दिली और निडरपन से कुछ सोचने पर मजबूर हो गया था। वो दावर को शायद एक आम सा दादागीर समझकर उसकी चटनी बनाने आया था, मगर दावर के जारहाना और बेखौफ रवैये ने उसे ठिठकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इसके बावजूद रघु दादा उससे मरूब दिखाई नहीं दे रहा था। उसे अपनी जिस्मानी ताकत और घूंसेबाजी पर बड़ा नाज था। दावर को वो एक मगरूर और घमंडी छोकरा समझ रहा था। फिर रघु ने राजन को देखा जो कांपते हुए दावर के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था। रघु के चेहरे पर इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट नमूदार हुई और वो एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए पुरसुकून आवाज में बोला, ये छोकरा ठीक बोलता है राजन। साला तुम छोकरी का माफिक काय को डरता है? तुमको साला हिजड़े का माफिक डरना चाहिए। हिजड़ा लोग छोकरी लोग से ज्यादा डरता है और तुम साला अपन से इसलिए डर रहा है कि तुम अपन को अच्छी तरह जानता है और ये नया पंछी अभी 1 घंटे बाद अपन से बिल्कुल तुम्हारा माफिक ही डरेगा। रघु दादा, तुम्हारा छोकरा पाल्टी किधर है? दावर ने पूछा। क्या मतलब? क्या बोलता है तुम? जो बोलने का है साफ साफ बोलो। अपन को ऐंकी पैंकी बात पसंद नहीं है। अपन का मगज खराब होगा ना तो तुम्हारा खोपड़ी का 2 टुकड़ा कर दूंगा। रघु ने गुस्से से खुर्रा कर कहा। दावर की पेशानी पर एक शिकन भी नमूदार नहीं हुई। उसके होठों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। वो मजबूती से अपनी जगह जमा खड़ा रहा, फिर पुरसुकून आवाज में बोला, रघु दादा, अपन उस छोकरा पार्टी का बात करता है जिसने अपन का दोस्त राजन का होटल तोड़ा था। जरा अपने चेलों को आवाज तो दे, अपन तुमको एक तमाशा दिखाने को मांगता है।
रघु के चेहरे पर उलझन के तासुरात नमूदार हुए। वो अब किसी कदर परेशान दिखाई दे रहा था। दावर ने पुरसुकून अंदाज में उसे थोड़ा सा गड़बड़ा दिया था। रघु ने राजन से जो बात कही थी उसका मकसद दावर को मरूब करना था, मगर दावर पर उसकी धमकी का रत्ती बराबर भी असर नहीं हुआ था और यही बात रघु की परेशानी का बायस बन गई थी। और अब दावर ने उसके चेले चाटों को भी बुलवा लिया था तो ये बात उसकी समझ में नहीं आई थी। रघु चंद लम्हे तैश के आलम में दावर को घूरता रहा। फिर उसके होंठों पर हल्की सी जहरीली मुस्कुराहट नमूदार हुई। तुम अपन को मदारी मालूम पड़ता है, मदारी का तमाशा अपन को बहुत पसंद है छोकरा। ये कहकर रघु ने एक मखसूस अंदाज में सीटी बजाई और पलटकर दरवाजे की तरफ देखने लगा। एक एक करके मुख्तलिफ कदो कामत और रंगो नस्ल के 8-10 बदमाश अहाते में आ गए। उन सब के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी और वो सब सहमी सहमी नजरों से दावर को देख रहे थे। उनकी कैफियत बकरियों को श्रेवड़ किसी थी जिसने किसी खूंखार शेर को देख लिया हो। रघु ने अपने चेलों को खौफजदा देखा तो गुस्से की शिद्दत से उसका स्याह चेहरा कुछ और स्याह पड़ गया। आगे बढ़कर उसने एक दराज कद और कविल जुस्सा चेले का गिरेबान पकड़ा और उसे दावर की तरफ धकेल कर बोला, साला तुम बड़ा हीरो बनता था ना, अपने आप को साला अमिताभ बच्चन समझता था। अब तुम्हारा बाप अमजद खान आ गया है। चलो अब अपना फिल्म शुरू करो, हम साला देखता कि तुम कितना बड़ा हीरो है। तवील कामत बदमाश दावर से 2 कदम के फासले पर खड़ा हो गया और होठों पर जुबान फिरते हुए रघु को बेबसी से देखने लगा। रघु दादा ने नफरत और हिकारत से उसे देखते हुए काटदार आवाज में कहा, क्यों रे पन्ना लाल, आगे क्यों नहीं बढ़ता रे? ईदड़ का माफिक अपन को क्या देखता है? दावर ने राजन को एक तरफ धकेला और आस्तीन का बटन खोलकर उसे चढ़ाने लगा। फिर कुछ सोचकर उसने बुशर्ट के सारे बटन खोल दिए और उसे उतारकर एक तरफ उछाल दिया। रघु के तमाम चेले बड़ी दिलचस्पी से दावर की एक एक हरकत को देख रहे थे। वक्ती तौर पर जान छूटने से उनके चेहरों पर इत्मीनान झलक रहा था। पन्ना लाल अब बहुत हद तक संभल गया था। रघु ने उसकी खासी बेइज्जती की थी। उसने सोच लिया था कि अब अगर वो आगे नहीं बढ़ा तो रघु उसे रूई की तरह धुनक के रख देगा और ये गोया उसके लिए डूब मरने का मकाम था। रघु के तंजिया जुमलों ने पन्ना लाल के तन बदन में आग सी भर दी थी। उसका खून खौल गया था। गुस्सा लम्हा ब लम्हा बढ़ता जा रहा था। उसके जहन में एक ख्याल उभर रहा था कि मार उसका मुकद्दर हो चुकी है। अगर उसने दावर से मुकाबला करने और उसके हाथों पिटना मंजूर ना किया तब भी वो पिटे बगैर तो नहीं रहेगा। लिहाजा उसने दिल ही दिल में अपने आप से कहा था, चल बेटा पन्ना लाल, चढ़ जा सूली, राम भली करेगा। पन्ना लाल ने गहरा सांस लिया और खूंखार अंदाज में दावर की तरफ बढ़ने लगा। उसके दोनों हाथों की मुट्ठियां भींची हुई थी। नजरें दावर पर मरकूज थी जो पुरसुकून और मुतमईन अंदाज में उसके करीब आने का इंतजार कर रहा था। दावर के करीब पहुंचकर पन्ना लाल ने एक जोरदार घूंसा रसीद करने के लिए हाथ उठाया। दावर ने बड़े मजे से बाएं कोहनी पर पन्ना लाल का वार रोक लिया और फिर उसका दाहिना पांव हरकत में आया। उसका जोरदार घुटना पन्ना लाल के पेट पर पड़ा। वो डकराता हुआ उलटकर रघु के कदमों में जा पड़ा। रघु ने एक मोटी सी गाली देकर जोरदार ठोकर उसके पसलियों में दे मारी। फिर उसके चीखने चिल्लाने की परवाह ना करते हुए रघु ने बिजली की सी तेजी से झुककर पन्ना लाल को गिरेबान से पकड़कर उठाया और दोबारा दावर की तरफ धकेल दिया। दावर ने पै दर पै 2-3 घूंसे पन्ना लाल के मुंह पर रसीद किए। फिर उछलकर एक फ्लाइंग किक उसके सीने पे मार दी। पन्ना लाल फुटबॉल की तरह लुढ़कता हुआ दोबारा रघु के कदमों में जा पड़ा। रघु ने फिर एक जोरदार लात मारी, उसे 2-3 गालियां दी और अपने चेले चाटों को नाकारा और दावर से खौफजदा समझते हुए तेजी से उस पर टूट पड़ा। घुराते हुए उसने दावर को लातों और घूंसों पर रख लिया। दावर को सोचने समझने का मौका ही न मिल सका। उसके सानो गुमान में भी नहीं था कि रघु दादा यूं अचानक उस पर हमला कर देगा। अपने उस्ताद और हिमायती को पिटते देखकर राजन हक्का बक्का रह गया। उसके चेहरे पर जर्दी खिंड गई और वो आने वाले संगीन लम्हात के ख्याल से कपकपाने लगा। उसे विश्वास था कि दावर की अच्छी तरह धुनाई करने के बाद रघु उसकी खबर लेगा और उसे दावर को लाने का मजा अच्छी तरह चखाएगा। रघु ने दावर को संभलने और जवाबी हमला करने का जरा भी मौका ना दिया। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे। वक्फे वक्फे से वो एक आध लात भी दावर को रसीद करता जा रहा था। दावर का एक ऊपरी दांत टूटकर बाहर आ चुका था। उसकी नाक से खून बह रहा था और सर में शदीद धमाके हो रहे थे। रघु ने एक जोरदार लात रसीद की तो वो जानबूझकर कलाबाजियां खाता हुआ दूर जा पड़ा। उसने हाथ पैर ढीले छोड़ दिए जैसे उस पर बेहोशी तारी हो रही हो। रघु सीना फुलाए अकड़ता हुआ दावर के करीब पहुंचा और शदीद नफरत और हिकारत से उसकी पसलियों में ठोकर मारने के लिए अपना दाहिना पांव उठाया। उसी लम्हे दावर ने बिजली की सी फुर्ती से उसकी टांग झपट कर दबोच ली। रघु अपनी टांग छुड़ाने के लिए जद्दोजहद करने लगा। वो एक टांग पर नाच रहा था। उसे तवाजुन बरकरार रखना मुश्किल हो रहा था। दावर ने पूरी कुव्वत सर्फ करके रघु की टांग बुरी तरह मरोड़ दी
और जूडो कराटे के किसी माहिर की तरह नारा लगाकर उसे उछाल दिया। रघु के जमीन पर गिरते ही दावर तेजी से उठ खड़ा हुआ और पूरी कुव्वत से एक ठोकर उसकी पसलियों में दे मारी। रघु ने तकलीफ की शिद्दत से होंठ भींच लिए। ये उसकी बदकिस्मती थी कि दावर मजबूत और भारी फौजी जूते पहने था। दावर ने रघु को उठते देखा तो फ्री स्टाइल कुश्ती के जापानी माहिर की तरह उछलकर उसकी छाती पर कूद गया। रघु ने मौका पाते ही दोनों हाथों से दावर की गर्दन दबोच ली, मगर दावर ने एक झटके से अपनी गर्दन छुड़ा ली और ताबड़तोड़ मुक्के रघु के मुंह पे मारने लगा। राजा ने बाजी पलटते देखकर इत्मीनान का सांस लिया। उसके चेहरे के तासुरात अक्सर तब्दील हो गए थे। उसकी जान में जान आ गई। वो बड़ी दिलचस्पी से अपने उस्ताद के घूसेबाजी के फन को देख रहा था। दावर ने चंद ही मिनटों में रघु का हुलिया बिगाड़ के रख दिया, लहूलुहान कर दिया उसे। रघु दादा को अधमुआ करके दावर उसकी छाती से उतर गया। उसे यकीन था कि रघु में अब इतना दमखम नहीं रहा कि वो दोबारा उस पर हमला करने के लिए सोच भी सके। वो फातिहाना अंदाज से राजन को देखते हुए बोला, क्यों रे, मानता है ना? राजन दौड़ता हुआ गर्मजोशी से दावर से लिपट गया और चिल्लाकर बोला, और तेरे को कौन नहीं जानता उस्ताद? अक्खा बम्बई तेरे को मानता है। तूने रघु दादा का फालूदा बना दिया, फालूदा। साला बड़ा करता था, अब देख कैसा गब्बर सिंह के माफिक पड़े लाए। हाँ तो राजन, अपन इधर काय को आया था रे? राजन ने हकारत से रघु दादा को देखते हुए कहा, इस कमीने ने अपन का बहुत नुकसान किया उस्ताद। अपना शेर दावर जेल में था तो ये इधर गीदड़ शेर बन गया था। इस साले ने अपना चमचा पार्टी को भेजकर अपन का होटल तोड़ दिया था। अपन को इस राक्षस ने बहुत मारा था उस्ताद। अपन अखा हफ्ता बिस्तर पर पड़ा तेरे को याद करता रहता था। दावर ने आगे बढ़कर एक भरपूर ठोकर रघु की पसलियों में रसीद की और सफाक लहजे में बोला, क्यों रे, तेरे को किसी ने बोला नहीं था कि ये राजन अपन का दोस्त है, दावर का यार जानी है? वो दावर जिससे अक्खा बम्बई और आधा हिंदुस्तान डरता है। अपन जेल गया था तो इधर का दादा अशोक था, वो साला पंडित बन गया है। अशोक दादा भी इधर मराठा कॉलोनी में अपना अंडर में दादागिरी चलाता था। सुन रहे गीदड़ सिंह, आज से तेरी दादागिरी खल्लास। क्या अब मराठा कॉलोनी में अपन का राजपाट चलेगा? कोई माई का लाल अपन का मर्जी के बगैर इधरी उधरी दादागिरी नहीं कर सकता, समझा क्या? दावर ने शोले बरसाती आंखों से रघु दादा के चेलों चाटों को देखा जो सर झुकाए सहमे हुए खड़े थे। उनमें से किसी एक की भी मजाल नहीं थी कि वो दावर से आंखें मिला सके। दावर ने करीब खड़े हुए प्रेमनाथ को मुखातिब करके कहा, भोलेनाथ जी, अपने गीदड़ सिंह को उठाकर अंदर कमरे में चलो। अपन इस साले से हिसाब किताब करने को मांगता है।